बंधुगण पूर्व अध्याय आपण मैंने शुणी वृद्धा जनक स्वामी को हराई भांगी पड़ते निज पुओ पाई से कोठरी बाहर चेष्टा करुले। एबे आगको काया मो सहित खेलुला सेमिति माया सृष्टि करिथिला। मुझे माया जाल पूरा छंदी हो जाइथिले। किछि समय एमिति होला परे मो चाकर मते बड़ पाटिरे डाकुथिबारु मु शुणिली। ता डाकरे मो कायार से माया जालरू बाहरी आसिले। से मते कहिला, माँ मु आपनकु एते डाकुथिली, आपण कहीं शुणु नथिले एवं काहेकि गोटे मूर्ति परी अनेक समय धरी छिड़ा होई रहिथिले। मु ताको कौन कहिबी किछि बुझी पारु नथिले। मु जहा देखुथिली ता सत ना जहा एबे देखुछि ताहा सत। एहीपरि अनेक द्वंद्वरे मो मुंड कौन होई जाउथिला। सेति बेले मो बेकरे थिबा दुर्गा मांक लकेट उपरे मो आखि पड़िला एवं मो भ्रम आउ सत्य मध्यरे जो अंतराल थिला ताहा बुझी पारिली। काया राति समय सेही कोठरी भितरे बहुत शक्तिशाली होई उठे। सकाळ हेबा पई अनेक समय बाकी थिला। आमको बंची रहिबा पई सेही कोठरीरू बाहर को बाहरिबा निहाती जरूरी थिला। आमे ऊपर महलार पहाच जाई छात उपरकू जीवा बेले छात उपरे काया आमको अपेक्षा करी रहिथिला। तार आखि गुड़िक बहुत बड़ एवं धला रंगर थिला। दांत बड़ बड़ थिला एवं पाटिरू रक्त झरुथिला। से गोटे हाथ में मो स्वामी को मुंड को धरी सेतिरू बाहरुथिबा रक्त को पिउथिला। मु तार सेही भयंकर चेहरा देखि चेता हराई सेठी पड़गली। मो आखि सकाळे हॉस्पिटल खुलिला। मु उठिला परे पुलिस आसी मो बयान नेले। मु तांको कौन कहिबी कौन न कहिबी किछि बुझी पारु नथिली। मोर मानसिक अवस्था ठीक नहीं कही मते किछि दिन पई मानसिक रोगी को हॉस्पिटल को पठाई दिया जाइथिला। पुलिस को सेही कोठरीरू से दिन दुईटी शव मिलिथिला। गोटी मो स्वामींकर एवं अन्यटी आम घर चाकर शंकर। पुलिस या हत्या ना आत्महत्या जानी न पारी केसटी को बंद करी देइथिला। गोटी वर्ष मु सेही हॉस्पिटल रे रहिथिले। सेही समय मो पुओ को मो भौणी निज घरे नहीं रखिथिला। मु केमिति से कोठरीरू बंचिकी आसिले, से मते काहेकि छाड़ी देइथिला, एहा एबे मध्य गोटे रहस्य। रिया पचारिला, आपण सेही दिन परठारू केबे सेही कोठी को जाइछन्ते के? वृद्धा कहला, ना लो माँ, सेही दिन परठारू केबे मध्य सेही कोठी को जीवा पई साहस करिने। अनेक वर्ष सेही कोठी बंद होई रहिला। अनेक लोक आसी सेही कोठी को किनिया पई इच्छा प्रकाश करुथिले, किंतु मु चाहू नथिली सेही कोठी को अन्य केही किणंतु। मो स्वामी को गला परे मते टंकार आवश्यकता पड़िला। मो पुअर पढ़ापढ़ी एवं घर खर्च पई मु सेही कोठीटी को गोटे बिल्डर को बिक्री करि देबा पई बाध्य हेली। सेही बिल्डर जनक सेही कोठीटी को भांगी गोटे होटेल तैयार करिया पई चाहुथिले। मु तांको सेही कोठी एवं काया संबंध रे सतर्क कराई देइथिले, किंतु से मो कथा को गंभीरता सहित नेई नथिले। कोठीटी को बिक्री करी मते भलो टंका मिलिथिला, जहाको मो पुओर भरण पोषण पई खर्च करिथिले। रिया पचारिला, आंटी से बिल्डर जनकर कौन हैला? वृद्धा जन कहले, मु शुणिबाकू पाइले किछि दिन परे सेही कोठी को से अन्य काहाको बिक्री करि देइछि। मु सेही कोठी एवं सेही प्रेत को भूलिबाकू जते चेष्टा कले मध्य एबे भी मो स्वप्न रे सेही राति रे घटिथिबा घटना सब देखा जाए। सेही रातिर प्रत्येकटी घटना मो आखि आगरे एबे भी नाची उठुछे। मो पुओ को एबे 28 वर्ष। से सहरर गोटे बैंक रे चाकरी करुछे। गोटे वर्ष आगरो ही तार बाहाघर करे घर को बोहू आनिछे। मो सोनार संसार सेही कोठी को जाई छारखार हो जाइथिला। एते वर्ष कष्ट रे काटिया परे मो मुहरे टिके हस फुटिछे। मु तुम मानको अनुरोध करुछे सेही कोठी ठारू दूरेई रुह। समीर कहला, आंटी आपण को घर को जे बर्बाद करिदेला, जे आपण ठारू सब किछि छड़े नेला, आपण ताको सहजरे छाड़ी देले। वृद्धा जन कहले, मु तो सेही कोठरी रे मोर सब किछि हराई सारिछि। से कौनसी मनीष नुहे जे ताहा सहित मु प्रतिशोध नेबी। वृद्धा जनक अल्प समय ही समीर और रिया को भल पाई बसी। से चाहू नथिले
ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ କାୟାର ପ୍ରକୋପର ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସେ କୋଠରୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରିୟା କହିଲା, ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ମୋ ଠାରୁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସେହି କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି। ମାଆଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି। ସମୀର କହିଲେ, ତୁମେ ଏକା ନୁହଁ ରିୟା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ମାଆଙ୍କୁ ସେହି କୋଠରୀରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବା। ସମୀର ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ରିୟାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଗଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କେହି ଜଣେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ବୃଦ୍ଧା ଜଣ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସୁଛି। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ସହରରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ସମୀର ଓ ରିୟା ସହିତ ପରିଚୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମୀର କହିଲା, ଅନେକ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ପୁଣି ଯିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଏଥର ଆସିବା। ବୃଦ୍ଧା ଜଣ କହିଲେ, ମଝିରେ କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସମୀର ଏବଂ ରିୟା ବିଦାୟ ନେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। କେଜାଣି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେମାନେ ଗଲା ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା। ସେ ରିୟାକୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲକେଟ୍ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ। ରିୟା ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲା। ସମୀର ଓ ରିୟା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସମୀର ତା ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧାର ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଅଣଓସାରିଆ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ପିଚୁ ରାସ୍ତାଟି କଳା ସାପ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦିନ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲଟି ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ସେତିକି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ପୁଣି ରାତି ସମୟ। ସମୀର ଚାହୁଁଥିଲା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେହି ସ୍ଥାନ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ରିୟାକୁ କିନ୍ତୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଭୟ ଲାଗୁନଥିଲା। ହଠାତ୍ ବାଇକ୍ ଆଗରେ କେଉଁଠୁ କେଜାଣି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ବିଲେଇ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ବିଲେଇଟି କଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ତାର ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଧାରରେ ଜଳିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସମୀର ବାଇକ୍ ଅଟକାଇଲା। ବିଲେଇଟି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କାଢ଼ୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ହେବା ପରେ ସେ ବିଲେଇଟି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସମୀର ତା ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନଥିଲା। ସମୀର ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଜମାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି। ସମୀର ତା ଫୋନ୍ କାଢ଼ି ଦେଖିଲା, ସେଥିରେ ନେଟୱାର୍କ ବି ନଥିଲା। ରିୟା ମଧ୍ୟ ତା ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କଲା, ତା ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା। ସମୀର ଏହାପରେ ବାଇକ୍କୁ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଆଗକୁ ନେଉଥିଲା। ରିୟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପଛରେ କେହି ଜଣେ ଚାଲୁଛି। ରିୟା କହିଲା, ସମୀର, ଆମ ପଛରେ କେହି ଜଣେ ଆସୁଥିଲା ପରି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସମୀର କହିଲା, ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି କେହି ଆମ ପଛରେ ଆସୁଛି। ଏକ ତ ରାତି ସମୟ, ଦୁଇରେ ସୁନସାନ ସଡ଼କ, ଏମିତି ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ହେଲେ ଦେଖିବା କିଏ ଆସୁଛି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଏହାପରେ ରିୟା କହିଲା, ସମୀର, ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରତାରା କିଛି ନାହିଁ। ସମୀର କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା, ଆଉ ସେମିତିରେ ମଧ୍ୟ ମେଘ ଢାଙ୍କି ରଖିଛି ଆକାଶକୁ। ତାରା କ'ଣ ଆଉ ଦେଖାଯିବ? ଅମାବାସ୍ୟା ନାଁ ଶୁଣି ରିୟା ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରିୟା କହିଲା, ସମୀର, ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଭୂତପ୍ରେତମାନେ କିପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ରିୟାକୁ ଦେଖାଗଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବୁଦା ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଲୁଚି ରହିଛି। ହଠାତ୍ ଦୁଇଜଣ ଲମ୍ବା ହୁଷ୍ଟଫୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସେ ବୁଦା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ହାତରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡା ଥିଲା। ସେମାନେ ଆସି ରିୟା ବେକରେ ସେ ଖଣ୍ଡା ଲଗାଇଦେଲେ। ସମୀର କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ପଛରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଲୋକ ସମୀରକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୀର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରିୟାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲେ। ରିୟା ପାଟି କରୁଥିଲା, ସମୀର, ହେଲ୍ପ ମି।
କିନ୍ତୁ ସମୀର ନିଜେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ସେହି ସଡ଼କ ମଝିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରିୟାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସମୀର ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମୀରର ଚେତା ଫେରିଆସିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ହିଁ ସେ ରିୟାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରିୟାକୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସମୀର ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚଟି ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରିୟାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ସମୀରକୁ କିଛି ଦୂରରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ସମୀର ସେହି ନିଆଁ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲା। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରିୟାକୁ ନେଇ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ରିୟା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ପିନ୍ଧା ସୁନା ଚେନ୍ ଆଦି ଲୁଟି ନେଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ରିୟା ସହିତ କିଛି ଅସଦାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ରିୟାଠାରୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପଚାରୁଥିଲେ। ରିୟା କିଛି ନ କହି ପୁରା ମୌନ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କଳା ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତା ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକରାଳ ଥିଲା। ତାର ଉଚ୍ଚତା 6 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ଚେହେରାରେ ଘଞ୍ଚ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଦାନବ। ତାକୁ ଦେଖି ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଖାଲି ରିୟା ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ରିୟାକୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ବଢ଼ାଇଥିଲେ।